Donc, nous remercions l'assistance d'avoir bien répondu à cet appel. Et nous informons que la conférence de presse va durer 30 minutes, hein, pas plus. Nous allons donner donc la parole au président. Vous passez le mot de bienvenue et après vous allez passer le أولا شاكرينكم على الاستجابة لهذه الدعوة لهذا المؤتمر الصحفي اللي قررنا أن نعقدوه اليوم بعد انتهاء المباحثات مع المدرب الوطني باتريس نيفه. كيف تعرفوا كاملين المنتخب الوطني بدأ مشواره من شهر ابريل 2011 مع المدرب باتريس نيفه في اطار حمله قررنا ان نبدأوها في اتجاه. اولا كان الهدف الاول هو بطوله افريقيا للامم المعروفه بالشن، ومن بعد ذلك بطوله كاس افريقيا للامم كان 2015. وهذو هدفين، الاول منهم تحقق منه جزء اللي هو التأهل لبطولة الشان في جنوب افريقيا، واللي نحضروا في المستقبل للمشاركة فيها بشكل مشرف، وحتى ان هدفنا هو تحقيق نتائج يستحقها شعبنا، ونعرفوا نحن قدرة اللاعب الموريتاني وقدرة المدرب وقدرة المسيرين وقدرة الدعم اللي جابرين من الحكومة ومن الشعب على ان نتوصلوا لهي النتائج. ومن بعد ذاك كما تعرفوا المنتخب الأول بالمحترفين وعدل مؤخرا، وخرج أول خرجة كانت أمام كندا، وكانت خرجة مشجعة بتعادل وفوز. وبعد ذلك خروجنا الثاني أمام سلطنة عمان، وكان أيضا مشجع بتعادل في مسقط أمام فريق عتيد مثل فريق سلطنة عمان. وذاك بالنسبة لنا بداية مشجعة، ولا بدنا نواصلوا على نفس الطريقة. كما تعرفوا كاملين خلقوا فم أمور بعض الدول اللي كانت مهتمة بمدربنا، دول إفريقية بصفة خاصة، والمدرب هو كشخص قبل أنه يكون مدرب وقبل أنه يكون مدرب المنتخب الموريتاني إنسان عنده مصالحه وعنده اهتماماته وعنده مسيرين، عنده اللي ينقال له لي زاجون دونترينور ولي زاجون جوار اللي كلهم يشتغل مع مدرب ويلود له لمصلحته. اذا منين يعود شايف الموريتاني ما هي متسرعه، والله موريتاني ما قبضت قرار، والله موريتاني ما اعطات العاطين الدول الاخرين الى اخره، لا هي دوك لي زاجون يتموا يطرحوا اسم المدرب عند كل دوله، وذا هو اللي خلق. ورا ذاك المدرب كان مطروح اسمه من ضمن 40 مدرب على منتخب الكونغو، والكونغو اختار مدرب نحن من ضمن المدربين كاملين، حتى انه تقدم على مدربين معروفين عالميا مثل حتى لويس فرنانديز واخرين بيير ليشانت واخرين. اذا اللي خلق في ذا على انه اتصلوا به وهو سافر شورهم. نحن علمنا بالقضيه، هو يدور كان يعرف شنو هما باللي مشاو له دعوه ورسلوا له التذكره الى اخره، واطلع على اوضاعهم وطلع وناقش مع حكومتهم ومع اتحاديتهم، وقال لهم انه هو ما زال عنده عقد مع المنتخب الموريتاني ومع الاتحاد الموريتاني، وعلى انه لابد يرجع الموريتاني نين يشوف الطريقه اللي لا يفسخ بها الشهره القليل الباقيين اللي هم كانوا ما يتعداوا 3 اشهر. وعلى ذاك الاساس نحن كنا ننتظروه، ما بقينا نقدموا اي تصريح للاعلام، لان نحن مولي من ساعه اعلن المدرب على انه ماشي ووجهوا لنا المدربين من العالم كامل رسائل، ونطرحوا عندنا ملفات من اكبر المدربين على انهم مهتمين بمنتخبنا ويبقوا يدربوه، وحتى ان تحدثنا مع بعضهم ما جاحدينها من ناحيه ان نامنوا روسنا لعله يعود اللي شوره هو ماتله فيه. لين بدأنا النقاش هون معاه كان عندنا احنا اولويات. اولويه الاولى على ان منتخبنا فات حقق ذلك محقق، واللاعبين عندهم مدرب له 2 سنين يشتغل معنا، يعرف اللاعبين حق المعرفه، يعرف البطوله، يعرف اللاعبين اللي ما باتوا عادوا في المنتخب واللي قد يعودوا فيه، عنده لائحتهم كاملين الى اخره، يعرف مشاكلهم، يعرف نقاط القوه ونقاط الضعف لكل لاعب. وثانية صلته باللاعبين ممتازة وعلاقاته بهم جيدة. إذا كان فم بالنسبة لنا خطر
على أن إذا استجلبنا مدرب جديد من درا كانوا يتأقلم في الوقت المناسب، خاصة أن الوقت ما طلع عندنا، زالوا لنا شهرين عن بطولة الشان، ونين يعودوا لين يستجلبوا مدرب آخر، ما طلع عندنا من الوقت الكافي لتحضير هذا المدرب. إذا كانت الأولوية عندنا هو النقاش مع المدرب من أجل الوصول إلى وفاق معه. إنين بدأنا في النقاش معه منذ مجيه هون، هو أن عرفنا أنه هو رياضيا ذاك هو مازال يتحدث لكم عنه كمشروع رياضي أحسن عنده مشروعنا وصارحنا بها، وكأشخاص اللي يتعامل معاهم الاتحادية والدولة شاف إن هنا بالنسبة له هو وإذا صرحنا به شاف إن هون أكثر احترافية، هون أكثر اهتمام، هون مشروع عنده مازال عنده متسع من الوقت اللي ينجح ويبعد بعيد، مازال يقد يمشي مع موريتاني بعيد. هذاك الأساس كان خاص موريتاني لا تبذل مجهود وتحسن من العقد وتحسن الظروف المادية للعقد، ياك تسكن المدرب، وذاك هو اللي نحن ناقشنا معه هو وعدلنا مقترح للحكومة ومع الوزيرة اللي بلغته الرئيس الجمهورية، وفي الأخير وافقوا على ذاك الاقتراح مشكورين، وعاد هدف وتوصلنا لذاك الاتفاق اللي انتج عنه أن وقعنا اليوم عقد جديد مع المدرب يأكد لنا أنه بقاؤه معنا، حتى أن حاولنا أنه ما يعود فما أي ثغرة تسمح له بالذهاب سابق نهاية تصفيات كأس إفريقيا سابق فبراير 2015، إذا حتى سابق نهائيات كأس إفريقيا 2015. إذا هذا هو اللي يخلق. واليوم نعلن لكم بصفة رسمية أن المدرب باتريس نيفو تعاقد مع المنتخب الموريتاني، مع الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، ومع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، لأنه العقد تم توقيعه اليوم الساعة 4:30 في مكتب الوزيرة، تم توقيعه من طرف الوزيرة وزيرة الثقافة والشباب والرياضة سيدة لاله متشريف، من طرفي شخصيا كرئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم، والمعني باتريس نيفو. عقد يمتد إلى فبراير 2015، وذاك يسمح المنتخب الوطني يواصل مشواره بطريقة جيدة. لأن هذا هو هي القضية. Résumé en français. Pour revenir à ce que je viens de dire, d'abord je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation, et je vous dis que nous vous invitons aujourd'hui dans cette conférence de presse pour vous parler du cas Patrice Neveu, le processus des négociations qu'on a eu avec Patrice Neveu pour arriver à un contrat, à un renouvellement de contrat. Vous savez tous que vous avez appris comme nous que notre entraîneur a été sollicité par d'autres pays, ou à travers des agents et tout ça, son nom a été déposé un peu partout dans une liste d'entraîneurs qui peuvent être sélectionnés. Lui, il a été choisi au niveau du Congo parmi une quarantaine d'entraîneurs qui ont déposé. Il a même bâti certains noms qui sont connus, des grands noms, et il les a devancés, on va dire. Et le Congo l'a choisi. Ils l'ont invité pour des discussions. Et il a répondu à cette invitation. Il a été à Brazzaville. Après discussion avec la fédération du Congo, etc., ils sont arrivés à un accord. Il était revenu ici pour informer la fédération mauritanienne et essayer de trouver un accord avec la fédération mauritanienne, puisqu'il a encore un contrat qui court pour une durée de 3 mois. Donc, arrivé ici, nous aussi, on avait des objectifs. On avait ou bien aller sur une autre piste, chercher un entraîneur. C'est que on ne le cache pas, dès que son départ a été annoncé dans la presse, nous avons reçu un nombre incalculable, on va dire, un nombre, oui, calculable, mais un bon nombre. Un bon nombre d'entraîneurs qui nous ont envoyé leur dossier, et parmi eux de très grands noms d'entraîneurs. Mais notre priorité était de garder notre entraîneur, puisqu'il connaît les joueurs, il connaît notre championnat local, il connaît nos professionnels, il connaît notre mentalité, il a su s'adapter avec la vie ici. Donc, pour nous, la priorité, c'était de garder notre entraîneur s'il y a encore possibilité. Et s'il n'y a pas,
Évidemment, il y avait des pistes qu'on avait déjà ciblées, qu'on a même, avec certains parmi eux, on a eu des échanges. Mais cependant, c'était aussi une histoire d'avoir une garantie qu'on va essayer de rebondir. Mais nous ne voulons pas courir, on n'avait pas voulu courir ce risque. Et l'objectif était surtout d'essayer de renouveler avec notre entraîneur. Donc, surtout que le temps ne nous permet plus, c'était un risque d'amener un entraîneur, de lui dire d'essayer de connaître les joueurs, de connaître l'équipe, de faire tout le travail en 2 mois et d'aller dans une compétition, dans des phases finales d'une compétition. C'était un risque qu'il fallait tout faire pour éviter. Donc, on a commencé des discussions avec notre entraîneur qui comme on l'a connu depuis le début, était le même, sincère, direct, c'est clair. Il nous a dit qu'il a aimé ce pays, qu'il a aimé ce peuple, qu'il a aimé les joueurs ici, qu'il aurait bien voulu continuer, mais que lui aussi, il a une vie en parallèle, il a des agents, il a des banquiers, il a une famille, etc. Et qu'il ne peut pas être sollicité à des tarifs qui triplent ou quadruplent parfois notre proposition. À partir de là, son intérêt l'oblige à regarder ailleurs. Mais ce qu'il aurait voulu, c'est de continuer avec nous. Donc nous, on a essayé de faire un effort en négociant pendant quelques jours avec lui. Et on a proposé notre proposition. On est arrivé à un accord entre nous qu'on a proposé au gouvernement. Et on attendait la réponse du gouvernement. Depuis le retour de Madame la ministre, la proposition a été accordée par le gouvernement et par le président de la République. Et nous avons signé aujourd'hui un contrat au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de la part signé par Madame la ministre Lellem Tchrif, d'une part, du président de la fédération, d'autre part, et de l'intéressé Patrice Neveu. Donc un contrat qui court jusqu'à février 2015, ce qui nous permet d'avoir toute la sérénité nécessaire et de préparer nos équipes nationales à la fois pour les phases finales du CHAN en janvier 2014 et bien sûr pour les éliminatoires de la CAN 2015 qui est un objectif important pour notre pays. Donc c'est ça, je crois que j'ai résumé. Non, le coach va parler. Okay, merci de votre présence. Je sais que vos plumes et vos caméras font écho de mes propos, donc je vais tenter d'être le plus concis possible et le plus vrai possible afin de clarifier la situation. Comme l'a dit M. Yahya, le président de la fédération, je me suis engagé cet après-midi avec ma fédération et le ministère jusqu'en février 2015, afin de pouvoir couvrir le CHAN, les éliminatoires de la CAN 2015 et je l'espère, en tout cas, une participation à la CAN 2015. Alors, dans ma réflexion, qu'est-ce qui m'a amené à pas revenir sur une décision, mais à méditer sur ma décision finale? La première chose, c'est que je pense qu'on a fait une bonne première partie de trajet ensemble avec avec ma nouvelle fédération et avec des ambitions légitimes au départ qui étaient certes peut-être hautes. Les projets ont été correctement réalisés puisque l'équipe a réussi à se qualifier pour le CHAN et l'équipe A est mise en route pour la phase éliminatoire 2015. Donc par rapport à ma décision, moi tout simplement, je crois, je dis bien je crois, en l'avenir de la Mauritanie sur moult points. On a un potentiel de joueurs, je dirais, au niveau de l'équipe A qui est prometteur. Ça veut dire que pour ma part, si je m'engage, c'est aussi pour remporter le challenge sportif, c'est-à-dire propulser le pays à la meilleure place possible. Je pense qu'on a une grande marge de progression. Les matchs du Canada et les matchs d'Oman m'ont, moi, en tout cas, donné, je dirais, un bon tempo et une bonne mesure afin de voir jusqu'où je pouvais aller. Ensuite, par rapport au présent,
c'est vrai qu'il y a le Chan à couvrir. Pour ma part, il est vrai que si j'avais pas cru, je dirais, en l'avenir du pays, sans doute que j'aurais pris une autre décision, parce que quelquefois, vous savez, dans le métier, quelquefois vous avez la possibilité de choisir, et quelquefois vous êtes dans des situations où vous êtes un petit peu, comme vous le savez, dans l'obligation de prendre un petit peu le challenge qu'on va vous présenter. Bon, moi, pour ma part, j'ai eu l'opportunité, je dirais, grâce à la Mauritanie, d'avoir des propositions, parce que c'est les résultats que j'ai pu faire avec la Mauritanie. Certes, mon travail avant, j'irais sur le continent africain, mais aussi avec le pays, d'avoir ces propositions. Bon, pour ma part, je dirais que concrètement, je reste persuadé que c'est un pays qui doit encore énormément et qui va énormément progresser. Bien évidemment, je dis si on ne s'assoit pas sur nos lauriers et si on continue à travailler ardemment. Ça, c'est la première chose qui me motive, c'est-à-dire de remporter le challenge le sportif, et aussi de continuer un petit peu ce que j'ai commencé avec ma fédération et avec l'État. Il est évident que, bien sûr que j'y ai pensé, de partir, ça faisait partie des possibilités, mais ça voulait dire aussi peut-être que je quittais une période où je pouvais encore faire plus. Donc ça m'a amené réflexion. Par rapport à mon déplacement au Congo, pour revenir un petit peu en arrière, tout simplement, comme ma fédération, ça arrive, ma fédération est contactée par des entraîneurs, même quand je suis en pleine action. C'est la loi du métier. Mon président ne coupe pas son téléphone quand un entraîneur l'appelle. Logiquement, il répond. Et il prend même les coordonnées, ce qui est logique. Donc pour ma part, j'avais été choisi, comme vous l'avez dit, comme l'a dit le président, dans une liste de 35 entraîneurs. Je me suis déplacé, je suis allé sur place. La logique voulait déjà que je ne m'exprime pas, parce que j'avais, je dirais, des comptes à rendre un peu dans le pays dans lequel je travaillais. Mais on ne pouvait pas m'empêcher, en tout état de cause, de me déplacer et d'aller discuter avec les autorités congolaises, ce que j'ai fait. Après, je suis revenu au pays, à la date à laquelle je devais revenir. J'ai rencontré mon président de fédération, on a échangé. Je lui ai fait part aussi de, comment dirais-je, mon état d'âme et éventuellement ce qu'on pouvait faire en continuant à travailler. On pouvait encore continuer à travailler ensemble dans la mesure où je n'avais rien signé sur place. Un engagement, c'est pas dire oui ou quoi que ce soit. Ma parole, de toute façon, ne peut pas être remise en cause du côté congolais, dans la mesure où j'ai su gérer en bon professionnel, je dirais, toutes les démarches, et qu'après, bien évidemment, la volonté de la fédération de vouloir continuer à travailler avec moi, le chef de l'État, je dirais, qui effectivement, je vais pas le nier, en Conseil des ministres, a débloqué des moyens pour faire fonctionner l'équipe. Dieu sait si au début on a souffert d'un manque de moyens au niveau de l'équipe pour pouvoir se déplacer. Les premiers mois ont été extrêmement difficiles, et que effectivement toute cette dynamique étatique, comment dirais-je, reprise par Madame la ministre, fait que je pense véritablement, comme j'ai dit au début, que la Mauritanie a un avenir véritable dans ce football, et plus encore. Mais je pense que le football va permettre aussi au pays, je dirais, d'être reconnu à sa juste valeur, comme il doit l'être reconnu dans d'autres pays. C'est un pays qui est encore un peu trop méconnu, mais bon, on aura déjà l'occasion, je dirais, avec le Chan de voir le drapeau, et aussi, j'espère aussi le fait que, comment dirais-je, modestement, humblement, le fait que moi je me réengage avec vous, et président, et avec l'État mauritanien, ça veut dire quand même que je suis dans le métier, quand même, j'ai l'habitude de prendre les bonnes décisions. Et en tout cas, pour ma part, je sais que j'ai pris la bonne, et j'espère que ça fera plaisir en tout cas à toutes les personnes qui m'ont beaucoup aidé pendant ces 2 premières années. On a eu une belle joie ce 20 juillet, et j'espère qu'il y aura d'autres moments encore meilleurs à venir.
tout en sachant, je sais très bien, je suis très très lucide, je sais très bien qu'il y a encore beaucoup à faire. J'en ai parlé au président aussi. Au niveau des jeunes, on va faire en sorte aussi pendant ces 2 ans de créer une belle dynamique parce que les jeunes Mauritaniens aussi doivent avoir leur part dans l'avenir du football congolais. Quand je dis les jeunes, c'est les 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. J'ai émis des idées avec mon président de fédération et on va tout faire en sorte de les mettre en place. Et que, en tout cas pour ma part, je suis, comment dire, serein, content d'avoir pris cette décision. Et pour moi, c'est l'essentiel. Encore une fois, merci à ma fédération, merci aux membres du comité, merci à Madame la ministre, merci à l'État mauritanien qui a souhaité aussi que je reste. Et parti de là, je dirais que des nouveaux challenges recommencent et que je resterai avec vous encore jusqu'en 2015. Merci. Je vais répondre à vos questions si vous le souhaitez. Dis-moi. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des termes du nouveau contrat? Dans mon premier contrat, j'avais une clause libératoire, elle a été supprimée. C'est-à-dire qu'il était écrit dans mon premier contrat que je fasse le CHAN et qu'il était possible que je parte après le CHAN. Dans ce nouveau contrat que j'ai signé avec la Fédération et l'État, je n'ai pas de clause libératoire, donc je suis lié jusqu'en 2015 avec la Fédération et l'État. Le reste, je dirais, j'ai des objectifs à atteindre, un travail à accomplir, des missions bien précises à effectuer. En contrepartie, bien évidemment, comment dirais-je, une rémunération, mais je dirais que c'est pas bon, même si ça fait toujours partie, on ne faut pas, comment dirais-je, vous-même, si vous êtes tous, et c'est bien, admirateurs des grandes équipes, que ce soit le Maroc, le Cameroun, l'Espagne, la France, et que chaque équipe a un sélectionneur qui est rémunéré. Bien évidemment que la rémunération, ça fait partie, je dirais, des éléments qu'un entraîneur prend en considération, mais c'est pas tout. Si ça avait été uniquement ces éléments-là, il est évident que je ne serais pas ici assis à la table. Donc après, voilà, moi par aussi souci et par souhait de compréhension à l'égard du peuple africain et des Africains, et même en général, par rapport à ma rémunération, moi personnellement en tout cas, je souhaite pas la formuler parce que je peux comprendre les réactions négatives que ça peut créer, que ça peut causer, et je peux très très bien les comprendre. Donc par rapport à ça, j'ai pas non plus, c'est pas moi qui suis, comment dirais-je, si je suis là, c'est que c'est un souhait, je dirais, tripartite quoi. Et que voilà. Il faut que je demande d'abord des excuses des amis journalistes francophones, parce que je suis un journaliste arabophone, et je vais poser des questions en français, pour mieux communiquer avec notre entraîneur national. Donc il y aura des fautes en français, je demande à Donc j'ai 3 questions. Premièrement, concernant votre salaire, on a appris que votre nouveau salaire, c'est les 35 000 €. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Deuxièmement, en ce qui concerne un certain joueur, Ibra, c'est un bon défenseur qui a joué un grand rôle pour notre qualification à la CHAN. Il a fait quelques interviews avec des collègues qui a critiqué de ne pas avoir choisi dans les matchs amicaux contre le Canada. Et on a appris que vous avez pris une décision de le faire interdire jouer à l'équipe nationale à venir. Nous voulons savoir est-ce que c'est vrai ou faux. Et tout troisièmement, pour les dernières nouvelles de votre ordinateur volé de la information, est-ce que ces informations sont nécessaires d'abord pour notre football, négatif ou bien positif? Est-ce que vous avez des nouvelles? Merci. Et félicitations pour votre contrat et on vous souhaite une bonne chance pour vous et pour les présidents. Merci beaucoup. Merci.
Par rapport à mon salaire, simplement je tiens à vous dire avec honnêteté que ce qui fait que j'ai reconduit, que j'ai été reconduit ici, c'est pas uniquement l'aspect financier. Si c'était uniquement l'aspect financier, j'aurais quitté. Ça c'est, je veux bien que ce soit très clair. Maintenant, je ne vais pas non plus me cacher derrière les choses en disant que je travaille ici pour moins que ce que j'avais avant, quoi. Il faut aussi être logique et moi j'estime que la Mauritanie, comme le Maroc, comme la Tunisie, sont des pays qui se respectent. Je suis loin d'avoir des salaires on est loin de donner des salaires de Guéretz et compagnie. Je pense qu'on est dans un juste milieu, mais qu'on n'est pas non plus un pays. Enfin, moi, je m'attribue pas le statut de Mauritanien, mais de résident mauritanien, et qu'on n'est pas non plus une petite nation qui doit aussi, pourquoi ne pas s'autoriser à avoir, je dirais, un entraîneur qui allait me remplacer. C'était peut-être, je sais pas, moi, Manu Amoros, Piel Le Chante, Luis Fernandez. C'était ces noms-là qui étaient sur le tapis. Manu Amoros, il m'a appelé 2-3 fois pour faire en sorte que je lui prépare le terrain. Bon, pourquoi pas, je veux dire, un mondialiste. Hein. Donc ça veut dire que, voilà. Mais bon, ça veut dire aussi, et j'espère qu'on est d'accord ensemble, il y a 2 ans, il ne frappait pas tant de personnes à la porte. Donc moi je vous dis, vous êtes un pays d'avenir. Et je vous le dis avec sérénité et avec volonté. Parce que, et comme quoi ça va très vite, quoi. Mais il ne faut pas qu'on lâche, quoi. Il ne faut pas qu'on lâche. Même si je sais bien que on ne peut pas non plus, comment dirais-je, avoir tout le monde avec soi et en permanence. Hein. Dieu sait si moi j'ai souffert au début. Mais bon, je dirais que ça fait partie, ça fait partie des choses, mais c'est quand même un pays, je dirais, qui avance fortement. Par rapport par rapport aux défenseurs, moi, j'ai jamais dit que je l'avais exclu. J'ai jamais dit ça. Nulle part. C'est clair. Il a fait des déclarations, je me suis expliqué avec lui, d'accord. J'ai jamais dit que je l'avais exclu. Mon ordinateur, non, je l'ai pas retrouvé. J'avais à cœur d'avoir des données importantes, j'avais quand même pris soin d'en sauvegarder une bonne partie, et que je pense que il y avait tellement de choses importantes, je pense que la personne qui me l'a volé a écrasé toutes les données et l'a revendue, et c'est bien comme ça, et c'est dommage, mais bon, tant pis. Merci. Oui, monsieur. Je crois comprendre que vous avez déclaré que l'aspect financier n'avait pas primé sur votre décision. Mais pas uniquement. C'est quand même qu'à un certain moment donné, vous avez eu à vous plaindre quand même de la rémunération que vous avez ici et l'équivalent du salaire de l'entraîneur adjoint du Niger. Est-ce que, à l'état actuel des choses, c'est de simples bonnes intentions d'un gouvernement, vous vous engagez, c'est de simples bonnes intentions d'un gouvernement? Moi, je me suis jamais plaint, M. Thiam, parce que j'ai toujours fait mon travail. Quelqu'un qui se plaint, boude et fait pas son travail. Moi, que tu gagnes, si j'avais signé ici pour 500 € par mois, j'aurais fait le travail pour 500 € par mois de la même façon. C'est vrai que j'ai souhaité démontrer un moment que par rapport au travail qu'on abattait, parce que c'est important aussi de se faire comprendre, que dans certains pays qui sont, je dirais, pas plus riches ou pas plus prestigieux ou importants que la Mauritanie, il y a des choses qui se font. C'est normal que je puisse formuler ces choses-là. Me plaindre, non. J'ai toujours pris ce qu'on me donnait. Et je savais que j'arrivais justement en fin de contrat, que j'ai fait mon travail, et que j'avais la possibilité, bien sûr, de partir, et que pourquoi pas, j'allais peut-être partir, mais avant de partir, tu poses bien les choses et tu réfléchis bien. Donc par rapport à un État, vous me dites, qui s'engage, c'est le plus important pour moi. J'ai toujours, depuis que je suis arrivé ici et depuis que j'entre en Afrique, il est évident que toutes les fédérations africaines, sans l'État, le football n'existe pas. On sait qu'aujourd'hui, le président de la République a décidé de s'engager derrière le football, derrière sa jeunesse, et notamment derrière le football, le sport,
Et bien évidemment, le fait d'avoir les moyens pour préparer la Coupe d'Afrique, pour avoir vécu des moments difficiles parfois, je me dis que ça va quand même bien me faciliter le travail. L'argent ne fait pas tout, mais ça va quand même bien faciliter les choses et de continuer à se préparer correctement. Sinon, bien évidemment, que tu es toujours dans l'interrogation et à un moment, bien sûr, que tu ne peux pas sans arrêt aller voir ma fédération et me dire, coach, on essaie de faire avec ce qu'on a. Je pense qu'à un moment, on a fait avec les moyens qu'on avait. Avec nos moyens, on a su démontrer. Je pense que l'État a su apprécier le travail qui a été fait. Sans doute aussi grâce à vos échos, parce que sans la presse, on n'a pas assez de retour. Donc, et que parti de là, oui, je me suis engagé, mais c'est pas uniquement l'aspect financier. On n'a pas tendance à le dire, mais par rapport aux négociations qui vont traîner, sur quoi ça a invité? Et la dernière question, est-ce que maintenant vous aurez des coups de front pour pouvoir mener le travail convenablement? Est-ce qu'il y a les moyens nécessaires par rapport à la planification de la programmation? Est-ce que tout est OK? Et quelle sera votre première mission? Est-ce qu'il y a un manque de préparation à l'air? La préparation va être bien sûr facilitée par les moyens. Bon, moi, par rapport à ce que j'ai vu rapidement, puisque je viens juste de re-signer, mais j'en ai parlé un peu avec mon président. Rapidement, il faut qu'on reprenne les entraînements le plus vite possible avec les locaux. Par rapport au match que j'ai vu, il était important que la Ligue relance le championnat, mais je pense qu'il est aussi essentiel physiquement que moi je reprenne tout le monde et les faire retravailler. Donc je pense je vais proposer de faire un stage à Nouakchott afin de refaire travailler tout le monde. En même temps, il y a des examens médicaux qui seront faits, le président vous en parlera, et qu'après on partira normalement sur un stage au Qatar ou sur les pays arabes, et que après, à partir du 23 décembre à peu près, on doit normalement aller sur un stage, si tout va bien, proche de l'Afrique du Sud, et qu'après on retombera sur l'Afrique du Sud afin de pouvoir aussi se préparer sur un match amical en début de mois de janvier. سيدي رئيس يقول البعض عن باتريس انه نجح مناوره كاس كونغو وعدم المفاوضات مع الاتحاديه عاد من ثاني وظرفيه صعبه يحتاج باتريس بعد شهرين فيما عرفه الشام النجاح انه يفرض بشروطه بدور هو من ناحيه العقد المالي خاصه كان تتوقع معه انه فرض عليكم وضعيه صعبه باش يرجع وعاد لازم يوقع معه كونترا اللي له خيار واحد. لا صحيح شنو ردكم على الكلام؟ السؤال الثاني حول القيمة المالية للصفقة إذا عرفتوها تفاصيل شروط العقد. والسؤال الأخير صحيح أن رئيس الجمهورية دخل فعلا لا نطلب منه هنا أحد يقعد معنا الطبيب المنتخب الوطني في المستقبل. هذا تفضل. وهذا السنتر تفضل. طالبا فرنسية. هذا هو الطبيب الرسمي لنادي فالنسيا في اسبانيا في الدرجه الاولى، وجيناه في اسبانيا هو اللي كان يداوي وطلبنا منه انه يعود معنا كمستشار طبي ولا طبيب رسمي للمنتخب الوطني. في نفس الوقت هو طبيب هم في نادي فالنسيا، كانوا يمشي معنا شهر نهائيات الشان لان فم ياسر من العمل لا يقام به درك فحص اللاعبين الى اخره، ودعيناه واستقبل دعوتنا واليوم كنا نناقشوا معه. برسك توصلنا نتائج غير دور تكلموا في الموضوع بعدين. اخيرا سيدي الرئيس صحيح ان رئيس الجمهوريه دخل فعلا تحسين الاهتمام بعمليه العقد. شوف بالنسبه للشطر الاول من سؤالك مع كامل الاسف دائما نسمع هذه الامور اللي الناس دائما قلع عليها تسبق سوء الظن على انه المناوره من المدرب ولا مناوره من عمر ولا زيد من اجل الوصول. اليوم العالم قريه واحده ووسائل الاعلام موجوده في الكونغو، موجوده في فرنسا وموجوده في كل بلد، والجميع يعرف ان الكونغو كان معدل نداء ولا نابل كانديداتير لي زانترينور، وانهم طرحت 35 مدرب ولا 40 مدرب، وعلى انهم اختيارهم وقع على باتريس نيفو.
وهذا ذاعوه وسائل إعلام كونغولية، وسائل إعلام فرنسية أكبر من اللي قد يعود يمانيبيليها أنا، والله يمانيبيليها المدرب، والله يمانيبيليها واحد ثاني. فرانس فوتبول جريدة كبيرة ومعترف بها، وجان أفريك جريدة كبيرة ومعترف بها، وليكيب جريدة كبيرة ومعترف بها، ولا تقد تخاطر بأنها تطلس معلومات قرض منهم مغالطة ولا قرض منهم عندهم هدف كيفو. واليوم أنا بحضرتي راجعين من الوزارة، المدرب كان يعلن رسميا للكونغو في التليفون عنه انه مات جايهم وانه وقع مع الموريتانيين واستقبلوها استقبال كصدمه وواجهوه بكلام ما هو لايق. اذا هو لانه بالنسبه للموريتاني مساله اكثر من انه مساله مدرب، اولا مساله سياده، ما تقدر تجي لنا دوله وتحوص منا مدربنا في ظرفيه قريب من توصلوا نجوا للنهائيات على ملة انها انها راني ماني قايل لك ان احنا اعطينا ذاك العاطيه ذيك الدوله، ما اعطيناها قاع الحقيقه. يا غير هو قلت لك انه كان مفضل مشروعنا احنا الرياضي، ومفضل لاعبينا، ومفضل جمهورنا، ومفضل صحافتنا، وشايف عنده مستقبل اكبر الى واصل مع موريتاني، وعنه يقد يحط راسه في خطر اذا مشى مع المنتخب الكونغولي، لانه يقد ما ينجح معاه نجاحه مع الموريتانيين. الموريتانيين بالنسبه له معاه مجموعه، معاه اتحاديه، معاه دوله، معاه صحافه، اذا كان فات عاد يعرفوه ويقد يتوصل له. لا نقول لكم الا انه العقد الجديد وحسنوا في ظروفه الماليه. احنا ما نقدروا نقول نعلنوا لكم عن المبلغ باللي ما تواسى وتوافقنا معاه، ما نعلن عنه. وعدلناها في العقد الماضي وما نلموها المره. لماذا؟ لانها ذيك الساعه كانت اقل واليوم اكثر. اركتيها اللي بقى يقول عنه لا مليون قاع دولار سي سون بروبليم. فهمت؟ نحن اللي معدرين هو انه جددنا بعد العقد مع المدرب، حسنا ظروفه الماديه والعقد وجدد من طرف المره تم توقيعه من طرف وزيره الثقافه والشباب والرياضه ورئيس الاتحاديه والمدرب، ياك يعود مؤمن. هذا من ناحيه. وانه تم تدخل سؤالكم كانوا تم تدخل رئيس الجمهوريه في اخبار انه يجدد. اولا الاتحاديه هي اللي تناقش مع المدرب، وهي اللي تقترح، وهي الرئيس عنده مبدا فصل السلطات، انه الاتحاديه عندها استقلاليه وعندها عملها. يقال الاتحاديه تعتمد على الدوله وتعتمد على رئيس الجمهوريه وتوصل له المعلومات وتوصلهم له عن طريق الوزاره الوصيه. واليوم وصلوه بعد المعلومات على نقاشنا. كان عنده معلومات عن العقد اللي تكلم لكم هو عنه في الماضي، اللي كنا متوافقين معاه عليه عقبنا ما وقعناه، اللي عقبنا حسنا ذاك العقد. كانت فيه نقطة في صالحه هو، هي اللي كانت له تضرنا بالنسبة لنا، هي انه كان عنده انه يقدر يفسخ العقد، حرية فسخ العقد، لانه كان فم بند من العقد يسمح له بانه يخلص شهر ولا اثنين من العقد ويمشي. اذا كانت كل دولة قد جيت قبضوا نعودوا نحن فشد الحاجة كي هضريك. اذا استفدنا من ذاك الغلط في الماضي، خطأ في الماضي، وعالجناه هذه المرة وقلعنا ذاك البند، وعاد مفروض عليه انه يبقى مع المنتخب حتى بعد نهائيات كاس افريقيا 2015. راني شاكر حتى بالنقود، شاكر صراحه بنا قدم مجهودات رائعه ويستحق على كل التحيه صراحه. انا مشيت مع معسكرات والصهار واشتغل حتى ويستحق صراحه، لازم يستحق مبلغ. Il dit qu'il vous transmet les félicitations et les remerciements, que vous méritez tout ça, que vous avez bien travaillé, vous aviez à l'œuvre en déplacement et tout, et que vous méritez des millions. Merci Patrice. Merci à vous. Donc, juste, ça, comme la question pour expliquer en français. Ça, c'est le docteur de Valence CF en Espagne, le club de première division. Il a été même finaliste de la Ligue des Champions avec Valence. C'est lui qui a préparé beaucoup de joueurs comme Silva et beaucoup de joueurs. On l'a vu au centre de Valence, on l'a visité avec l'entraîneur dans sa clinique. Il est directeur d'une clinique en Espagne aussi, en même temps qu'il est l'entraîneur officiel de l'hôpital le docteur de Valence. Et c'est lui qui a soigné Baga, notre capitaine.
à Valence. Nous l'avons invité, nous l'avons sollicité pour qu'il soit notre conseiller médical et qu'il nous accompagne même lors des phases finales. Parce qu'on a à ce niveau, quand on atteint un niveau de compétition, on a besoin des professionnels dans le métier. C'est un docteur sportif, sa spécialité. Et notre équipe maintenant, pour qu'elle commence sa préparation, il y a un tas de choses que l'entraîneur a exigées. Ça fait partie du professionnalisme. C'est de savoir d'abord l'état de santé de chaque joueur, qu'on ait un bilan de chaque joueur et qu'il y ait un plan nutritionnel, qu'il y ait et aussi pour éviter tous les contrôles antidopage auxquels nous serons soumis lors des compétitions. Il faut bien que les joueurs sachent quels médicaments prendre, quel repas manger, etc. C'est le haut niveau qui exige ça, et nous avons fait appel à un professionnel espagnol qui est là. Donc, son nom c'est Giner, son nombre, son apellido, Antonio Giner, c'est ça, Antonio Giner. Antonio Giner. Oui. Donc, te saludo. Estoy explicando, es que hoy hemos firmado el contrato con el entrenador y es una conferencia de prensa para explicar el tema y cómo hemos hablado de lo que vamos a hacer con los jugadores y como estás aquí te hemos invitado. Si te preguntan, si vous voulez lui poser une question aussi, vous la posez en français, on va essayer de traduire. La dernière question. باختصار استعدادات المنتخب الوطني للشان وكان فهم التربصات والمباريات التفاصيل. بالنسبة للتفاصيل ما فتنا عندنا نقدون. بالنسبة للتفاصيل ما فتنا عندنا نقدون نأكدوهم، نعرفوا عنهم فم برنامج للمنتخب الوطني لا نبدأ فيه عن قريب. تتبان تون كاميرامان دور يصد. لأن بالنسبة للتفاصيل ما فتنا عندنا نقدون نحدوهم بين اللي يمكننا وقعنا مع المدرب فم برنامج نحن فترة تحدثنا فيه. قال البرنامج ياك يعود نهائي نصادقوا نحن عليه ونمشوه الوزارة الوصية ونتصادقنا عليه ونعودوا نقدوا عدنا عنه. قال نعرفوا عنه كي قال لكم هو طالب منا معسكر محلي ياك بلي فات شاف البطولة بدأت وعاد متخوش على مستوى البدني للاعبين، وفم ورا ذاك معسكر في الخارج راجي انه يعود في شهر 12 هذا قبل ذهاب نهائي شور منطقة جنوب افريقيا، لان مبرمجين رواندا ومن بعدها جنوب افريقيا من اجل اجراء ايضا مباراة ودية في جنوب افريقيا قبل الذهاب الى مدينة بولوكوان اللي لا يعود فيها المنتخب. نتوقعوا لنا لا نعدلوا معسكر في جوهانسبورغ، سابقوا معسكر في رواندا، سابق ذاك معسكر في برنامجنا انه يعود في منطقة الخليج للتحضير، والمعسكر الاول لا يعدل هو اللي هون في نواكشوط. بالنسبة للمباراة مع ليبيا المنتخب الشباب كان فم وفاق عن طريق مؤسسة اللي قالوا اجون دو ماتش على ان لا نلعبوا معاهم مباراة ودية. اولا كان اعلنها في اول بداية النقاش كان اعلنها في تونس، من فم ضغطوا علينا على انها تعود في ليبيا، وان الاتحاد الدولي موافق عليها وعلى انه ليبيا قد يلتعب فيها الى اخره، اكدوها لنا بالاوراق وبكل شيء. بما ان احنا منتخبنا الاول فات كاس ليبيا والتجربه كانت جيده ولا جبرنا فيها مشكله وافقنا عليها. لينا عاد ليلو يومين شفنا في وسائل الاعلام انه خلقوا لا خلق معارك في طرابلس، وشفنا مهم معارك ما همنا نمشوا فريقنا نعرضوا للخطر. طلبنا منهم لانهم يردوا المباراة على تونس، والله ما لنا ماشيين الى اليوم. حاولوا الى اليوم انهم يفرضوا علينا. الشركة اللي منظمة المباراة قالت انها قطعت التذاكر الى اخره، قلنا لها ذاك ما هو بالنسبة لنا ما نقدون نقبضوا اولاد الادميون ونمشوهم شرب بليده فيها خطر يتم عقب كرة القدم، ومهم عندنا نجاح فيها، وذا قال ما يلاحق عندنا مولين نعرضوا اولاد الناس الخطر.
إذا زلنا اليوم على موقفنا على أن المباراة تلتعب في دولة أخرى والله تؤجل إلى وقت آخر، تعود الدولة الشقيقة ليبيا في ما فيها مشاكل. زمن ما عندهم مشاكل جيناهم بكل السرور، ولين يعودوا ما عندهم مشاكل يعودوا الاولين يجوهم، لكن نشجعوا الاخرين على يجوهم. سي بون يا Merci beaucoup. C'est bon? Bon. Allez.